So, what is our yesterday's topic? డేటా సైన్స్ ఎట్లా వాడాలి? ఎలా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది? అసలు దానివల్ల యూజ్ వల్ల బయట ఎలా ఎలా ఉంటది అని మొత్తం చెప్పండి. Okay. Okay. So, yesterday we started the topic called pandas. Okay. Pandas is a data science or not about data science. Whenever you want to read the data, then that time we can use this pandas libraries. So pandas libraries will read any kind of data. Mostly it read any kind of data, but still there are other libraries also available. But present we are going with the pandas. Why? Because this is a popular library in the Python. Okay, for reading the data. And after this there is a Spark. Okay, Spark libraries are there. By using Spark libraries you can achieve uh, even much faster than pandas. Okay, so yesterday we discussed about series. If you want to create series, what is a series? Series is a one dimensional data. Whenever you want to read one dimensional data, that will be fine. Okay, series you can use. For creating a series you need to create a dictionary. Yeah, inside a dictionary you need to create a what keys and values, so that keys will be your heading kind of thing and the values will be values only. So whenever you want to read that 1D dimensional data, you can simply use a index kind of thing, or whatever key values are there, that key values if you are using, that much is enough, you can able to get the values. Is it clear? Yeah, no. Okay. So now the next concept is called the data frame. Okay, data frame. What is the data frame? Why we are using this? Okay, whenever we are having a series data, okay, series data, we can make that as a data frame also. Okay, we can make that into data frame also. Or if we are having a 2D data, 2D data in the sense rows and columns. Okay, rows and columns if we are having, that will be called as a data frame. Okay, that is a data science related, they kept name as a data frame. Whenever you are having a excel sheet with information of multiple columns and multiple rows, then that will be called as a data frame here. Okay, so your data should be even at least one column also we can create data frame. Okay, it's not like that at least two columns or five columns should be there. There is no rule. By using one column also you can create a data frame. Okay, so now here I taken as a serial data. Okay, serial data I am making it a population df. Okay, df stands for data frame. Now onwards wherever you see df, that means it is a data frame. Data frame means it's a collection of columns and rows. Okay, maybe one column or one row, but that is a combination or collection of rows and columns. Getting Okay. right? So there we Yeah, are no. having a data. Using of that data we created the population df. Okay, if we want to check whether that is a data frame or we are only simply keeping a underscore df, means anytime you can go and check the type. Okay, anytime you go and check for the type, so we will get what is the type is. Okay, if you see here panda score, okay, frame data frame, yeah, this is a data frame. Okay.
Yeah, sorry. Next. Okay, so if you want to see particular data frame here, if you see, we got a zero row, okay, or a zero column, indirectly zero column we got. If you want to change the name of this zero or your data frame, okay, you can simply give column names. Okay, we are having zero column, so we are giving a population. Okay, we are giving a population pd dot data frame. Okay, pd dot data frame. What is our data frame name? Ser, and means whatever our data consists in ser. Okay, next columns we are giving as a population. So what will happen? Okay, what is the cities data? Ah, this much data is enough for us. Okay, from here we need to compile. Okay, this is done. Now we got a, okay, pd is not defined. Okay, we got the data. Now if we want to create a, or if you want to check again, we can check it. Okay, we got a 4 dot data frame anyway. Now next population df. So whenever you are having only one information on one variable, if you want to see output, you can directly write that variable. This already I said in the first class itself, whenever we started Column, that time itself I said. So only one variable if you want to print, you can print it directly. Okay, you need not to write print statement in this one. Okay, but whenever you are having a multiple variables to display, you need to write a print statement. Better, what I suggested, write a print statement everywhere, so that you need not to worry. So what a column name we got? We got a column name as a population. Okay, this is our data. California this much population, Texas this much population, Florida this much, New York this much, Illinois is this much. Getting right? So if you want to check the columns, okay, df dot columns option is there. Directly you can check how many columns are there. Only one column is there, that is called a population. That is a D type object. Okay, all are coming under object type. But even individual columns also you can check whenever you are having a huge data. Okay. So now if Okay. you want to create, okay, if you want to create huge data, you can simply create by using range function. Okay, range function వాడితే మీకు ఎంత డేటా కావాలనుకుంటే అంత డేటా వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. ఓకే, లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్? ఐడియా ఉందండి లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్? లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ గుర్తుందా? మర్చిపోయారా? హలో. సో మీకు గుర్తుంటే ఫైన్ అండి, గుర్తు లేకపోతే డోంట్ వరీ. ఓకే, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చాయి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఎక్కువ మీకే బెనిఫిట్. ఓకే, సో సారే క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి, నేనే చేయాలి, ఇలాంటివి అయితే పెట్టుకోకండి. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మీరు మీ సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం స్టేట్మెంట్ లిస్ట్లోనే రాస్తే దాన్ని లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అని అంటారండి. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లిస్ట్ కాంప్ అని పెడుతున్నా. ఓకే, కాంప్రిహెన్షన్
ఇప్పుడు లిస్ట్లో జనరల్గా రాస్తే మనం ఎలా రాస్తాం 1 2 3 4 5 అని రాస్తాం. ఇలా రాసి ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం జనరల్గా అయితే. ఓకే, లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ కాంప్. ఓకే, ఇలా రాసి దీన్ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం జనరల్గా అయితే. సో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఓకే జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, జనరేట్ చేయాలి లిస్ట్లోకి వచ్చేలాగా. మనం ఇక్కడ రాసాము హార్డ్ కోడెడ్గా. సో ఇప్పుడు అదే ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు 1 2 3 4 5 జనరేట్ కావాలంటే ఎలా జనరేట్ అవుతాయండి? ఫర్ లూప్ నుంచి ఎలా జనరేట్ అవుతాయి? ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్. ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 0 to 5. ఓకే, 0 to 5 ఆర్ 1 to 6. మనం 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కదా, 1 to 6 తీసుకున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నా? ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఓకే, దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి, ఐని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ 1 2 3 4 5. సో నాకేమొచ్చింది? 1 2 3 4 5 వచ్చింది. దీన్ని ఒక లిస్ట్లోకి రాయాలి అంటే నేను ఏం చేయాలండి? ఇప్పుడు లిస్ట్లోకి రాయాలి అని అంటే Ctrl+1. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు నాకు ఈ లిస్ట్లోకి రావాలి అని అనుకుంటే నేను ఇక్కడ ఐ ప్లేస్ని ఓకే లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ కాంప్. ఓకే, కాంప్ డాట్ అపెండ్. ఓకే, అపెండ్ మెథడ్ ఉంది మనకు. అపెండ్ మెథడ్ వాడుకుంటే ఏమవుతుందండి? వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్. సో అపెండ్ అయిందని చూడాలి కదా లాస్ట్కి. ప్రింట్ లిస్ట్ కాంప్. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నానండి? లాస్ట్లో మళ్ళీ లిస్ట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నౌ విల్ సీ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో పైథాన్ inside students. Okay, inside batch 12. Okay, list separate గా రాయనట్టున్నాము. బట్ ఎనీవే ఐ విల్ యాడ్ హియర్ ఓన్లీ. ఐ విల్ షేర్ టోటల్ 5. ఓకే, లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. ఓకే, లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. చూడండి నాకేమొచ్చింది? సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా? ఫస్ట్లో ఎలాగైతే వచ్చిందో అలాగే వచ్చింది. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. ఇదేం లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ కాదండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ ఫర్ లూప్. ఏంటి? ఫర్ లూప్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్. ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 0,6. ఓకే, 0,6. ఇంతకుముందు ఎలా రాసేవాడిని? ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసేవాడిని. ఓకే, ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసి ఎలా చేసుకునేటువంటి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఐ ముందుకు రాసా. ఓకే, ఐని ముందుకు రాసా. ఫర్ లూప్ మొత్తం రాసా. ఫర్ లూప్ రాసాక కోలన్ పెట్టాల్సింది కోలన్ పెట్టకుండా చూసా. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని అన్బ్లాక్ చేస్తున్నా. ఓకే, అన్బ్లాక్ చేస్తున్నా. నో ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. ఓకే, 0 to ఓకే సారీ ఇక్కడ 1 to 6. నౌ చూడండి ఇన్ సింగిల్ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ వచ్చాయి? ఆల్మోస్ట్ 3 లైన్స్ వాడాను. బట్ ఇక్కడ సింగిల్ లైన్లో నాకు సేమ్ అవుట్పుట్ అచీవ్ అయింది. ఓకే, లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ ఇవన్నీ రాయాల్సిన పని లేకుండా డైరెక్ట్గా లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ మెథడ్ అన్ని ఇలా రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే ఓకే, సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Ctrl+1. ఓకే, సో మళ్ళీ లిస్ట్ కాంప్ అనేది తీసుకుంటున్నా. వేరియబుల్ నేమ్ ఓకే లిస్ట్ కాంప్. సో నాకేం కావాలంటే ఐ కావాలి. ఇఫ్ ఓకే ఇఫ్ ఐ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఐ పర్సంటేజ్ బై 2. ఓకే, ఐ పర్సంటేజ్ బై 2 ఈక్వల్ టు 0. ఐ పర్సంటేజ్ బై ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఓకే, నాట్ 0. I'll give 1 to 10. ఓకే, జనరల్గా ఎలా రాస్తాం మనము? జనరల్గా రాయాలి అంటే ఇలా రాస్తాం. ఓకే, జనరల్గా ఎలా రాస్తాము? ఇలా రాసుకుంటాం. అవునా?
ఐ ఇన్ ఓకే. ఎప్పుడైతే ఇఫ్ ఇది కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు నాకు లిస్ట్ కాంప్ అనేది ప్రింట్ కావాలి. సో మొత్తము ఒకటే లైన్ లో రాస్తున్నాం చూడండి కోడ్ అంతా. ఓకే. సో 1 to 10 నెంబర్స్ ఓకే. జనరల్ గా ప్రింట్ చేస్తే కండిషన్ రాయకపోతే నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటండి, కండిషన్ రాయకపోతే 1 to 10 వస్తాయి. ఐ మీన్ 1 to 9 వరకు డిస్ప్లే అవుతాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ చేయడం వల్ల నాకు ఏమొచ్చింది, ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఓకే, ఈవెన్ నెంబర్స్. ఆర్ మీకు కొంచెం డౌట్ ఉంది అని అనుకుంటే 20 వరకు చేయండి, యూ విల్ ఏబుల్ టు గెట్ వెరీ ఈజీ అవుట్పుట్, మీకు అర్థమైపోతుంది ఇంకా. సో చూడండి. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు ఒక 20 వరకు నెంబర్స్, ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని లిస్ట్లో రాయండి అన్నారు అనుకోండి. డోంట్ ట్రై టు రైట్ 2 3 4 అట్లా అట్లా 2 4 6 8 అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోకండి. యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ యూ నీడ్ టు రైట్. ఓకే, ఒకటే లైన్ బట్ మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సార్ అలా రాయడానికి ఇలా రాయడానికి తేడా ఏంటి అంటే, అలా రాస్తే మీరు మాన్యువల్గా రాసినట్టు అవుతుంది. సో ఇలా రాస్తే త్రూ కోడ్ రాసినట్టు అవుతుంది. సో వాళ్ళకు గుడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. సో జనరేట్ చేయడానికి కూడా బెటర్గా జనరేట్ చేస్తున్నాడు అనే ఒక ఫీల్ వస్తుంది. గెటింగ్ రైట్? రైస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. చూసారు కదా? సో జనరల్గా ఎట్లా రాస్తామో దానికి కొంచెం రివర్సల్ రాస్తున్నాం, వచ్చే అవుట్పుట్ని ఫస్ట్లో రాసుకుంటాం అంతే. ఏదైతే అవుట్పుట్ ప్రింట్ కావాలో ఆ అవుట్పుట్ని ఫర్ కంటే ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాం. ఓకే. సో దీనికే మీకు ఒకవేళ ఆడ్ నెంబర్స్ కావాలి అని అనుకోండి, ఆడ్ నెంబర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాలి. మీకు మినిమం మ్యాథ్స్ వచ్చి ఉండాలండి, ఇది కష్టమవుతుంది మీకు మినిమం మ్యాథ్స్ రాకపోతే. ఏం చేస్తే ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తాయి, ఏం చేస్తే ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తాయి అన్నది మీకు మినిమం తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఈక్వల్ టు 1 అయితే అప్పుడు వచ్చేటి అన్నీ ఏంటండి, ఆడ్ నెంబర్స్. ఓకే, ఓకే. సో ఇంకా ఇలాగే ఏ కండిషన్ కావాలి అని అనుకుంటే ఆ కండిషన్ మీరు డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అన్ని 3 ప్రింట్ చేయమన్నారు, 6 ప్రింట్ చేయమన్నారు, సో డోంట్ పుట్ కామా అండ్ మాన్యువల్గా మీరు టైప్ చేయకండి. ఇలా పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ ప్రింట్ హౌ మెనీ యూ వాంట్. సో వాళ్ళు ఒక 4 అడిగారు, తర్వాత 8 అడిగారు, తర్వాత 10 అడిగారు, మీరు టైప్ చేస్తూ ఉండలేరు కదా. సో ఎంత నెంబర్ కావాలంటే అంత నెంబర్ వరకు మనం ఇంక్రీజ్ చేసి ఇస్తాం అంతే. ఓకే, ఎనీవే లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో ఒకవేళ టాపిక్ అక్కడ కవర్ అయ్యి ఉంటే ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం, ఇప్పుడైనా అట్లీస్ట్ కవర్ అయింది. సో యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను, డేటా కోసం, ఓకే, డేటా కోసము డేటాని జనరేట్ చేస్తున్నా. ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నా, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 5 వరకు. ఓకే, ఐ ఇన్ రేంజ్ 5 వరకు నేను డేటాని ఏ కామా ఐ, బి కామా ఐ ఇంటూ 2. సో నేను ఇలాగా జనరేట్ చేసుకుంటున్నా, లిస్ట్లో ఇలా జనరేట్ చేసుకున్నాను. సో నాకు ఎలా వస్తుంది డేటా, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, మనం డేటాని జనరేట్ చేయొచ్చండి, మాన్యువల్గా టైప్ చేయొచ్చు, జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ అంటే జనరేటింగ్ ఇస్ ద ప్రిఫరబుల్. సో ఇవాళ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, సో మీరు టైప్ చేయొచ్చు. రేపు 100 రికార్డ్స్ టైప్ చేయొచ్చు, 1000 రికార్డ్స్ సరే ఓపికతోనే టైప్ చేసుకుంటారు. 10,000 రికార్డ్స్ టైప్ చేస్తారా? 10 మిలియన్ రికార్డ్స్ టైప్ చేస్తే ఎంత టైం పట్టాలి? సో జనరేటింగ్ డేటా ఇస్ అ గుడ్ హ్యాబిట్. ఓకే, ట్రై చేయాలి. ఇవాళ సెట్ కాకపోవచ్చు, రేపటికైనా మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటే డేటా ఎలా జనరేట్ చేయాలో మీకు తెలిసిపోతుంది. ఒకసారి డేటా జనరేషన్ తెలిసింది అని అంటే నిన్నట్టు వర్రీ, ఆ రేంజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అంతే. ఓకే, నో ఎనీవే వీఆర్ హ్యావింగ్ అ డేటా నో, మన దగ్గర డేటా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడేమో నార్మల్గా డేటా 0 1 2 3 4 ఇండెక్స్ లాగా, ఇక్కడేమో దాని రిలేటెడ్ స్క్వేర్స్. ఓకే, ఏ కాలం దగ్గర నార్మల్ డేటా, బి కాలం దగ్గర వాటి స్క్వేర్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, వాటి స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ అవర్ డేటా, రైట్? వి గాట్ ఇట్. నౌ ఆ డేటా నుంచి మనం ఇప్పుడు డేటా ఫ్రేమ్ లాగా డిస్ప్లే చేద్దాం. డేటా ఫ్రేమ్ చూడండి, ఏ కాలం, బి కాలం, ఇది ఇండెక్స్. ఓకే, ఇదేంటండి, ఫస్ట్ ఉన్నది ఇండెక్స్, బట్ సెకండ్ ఉన్నది ఏంటి, సెకండ్ ఉన్నది యాక్చువల్ డేటా. ఓకే, బిలో ఉన్నది కూడా యాక్చువల్ డేటా. సో బెటర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఓకే, బెటర్ ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న పని చేస్తాను, 1 to 10 తీసుకుంటాను. ఓకే, 1 to 10.
సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, ఇక్కడ 0 వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో బెటర్ 1 to 10. సో ఐ విల్ ప్రింట్ yeah. Now I'm creating data frame. Data frame క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా రాయాలండి? pd డాట్ డేటా ఫ్రేమ్, ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా df. ఓకే, now ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ డేటా. ఇండెక్స్ వస్తుంది, తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఆర్ రో నంబర్స్. ఇవేంటండి? ఇవి రో నంబర్స్. ఏవైతే కొంచెం బోల్డ్గా కనిపిస్తున్నాయో అవి రో నంబర్స్. ఏబి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఇవన్నీ నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ అ స్క్వేర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ స్క్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇలా చూపిస్తుందండి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ షో డాటా లైక్ దిస్. అర్థమైంది కదా? ఓకే. యా అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్. సో సిరీస్లో మీరు ఒకవేళ నేమింగ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎప్పుడైనా ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. 2, 3, 4 అనే డేటా ఉంది మన దగ్గర. వాటికి మనం ఇండెక్సెస్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ బోత్ ఇన్ లిస్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సి ఏబిసి అని వచ్చాయి, డేటా 2, 3, 4 వచ్చింది. సిరీస్ అంటే 1 డైమెన్షన్ అండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్కి తగ్గట్టుగా నెంబర్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి అన్ని ఇంటీజర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ 64 అని ఇచ్చింది. ఒకవేళ ఒక్కటి చేంజ్ ఉన్నా ఇట్ విల్ గివ్ దట్ డేటా టైప్ డిఫరెంట్లీ. ఓకే, నౌ నేను ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డేటా ఫ్రేమ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, డేటా ఫ్రేమ్ జనరేట్ చేస్తున్నాము. random 32. ఓకే, random డాట్ rand. ఓకే, random డాట్ rand అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఆర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ ర్యాండమ్ డాటా. ఓకే, ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఏం చేస్తుందండి, ఇది numpy లైబ్రరీ. ఎన్పి స్టాండ్స్ ఫర్ numpy. ఓకే, numpyలో random డాట్ ర్యాండ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ ర్యాండమ్ డాటా, అంటే ఇష్టం ఉన్నట్టుగా డేటా జనరేట్ చేస్తుంది. మనం ఎక్కడి వరకు అడిగాము? 3 rows. ఓకే, 3 rows 2 columns. ఓకే, 3 rowsలో 2 columnsలో నాకు డేటా కావాలి, ఇష్టం ఉన్న డేటా ఇవ్వు అని చెప్పేసి మనం ఇచ్చాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివెన్ డేటా లైక్ దిస్. ఓకే, వాటికి మనము 2 కాలమ్స్ ఇచ్చాము, హైదరాబాద్ అండ్ ఢిల్లీ అని ఇచ్చాము. ఓకే, సో బెటర్ వాట్ వి విల్ డూ, హైదరాబాద్ బెంగళూరు అని రాసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇండెక్సెస్ ఏమని ఇస్తున్నాండి? ఏబిసి అని ఇస్తున్నా. ఓకే, సో నాకేమొచ్చింది? హైదరాబాద్ బెంగళూరు అని వచ్చింది. అవునా? ఓకే, దిస్ ఇస్ డేటా. సో ఏ కాలం ఏంటి, బి కాలం ఏంటి, సి కాలం ఏంటి, ఏ కాలంలో హైదరాబాద్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, బి కాలంలో హైదరాబాద్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, లేదు ఏ కాలంలో బెంగళూరులో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. యాజ్ లైక్ ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే, ఎక్సెల్ షీట్ చూసింటే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఈజీ అండి. ఇలా మీరు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అనుకుంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అంత డేటాని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అ డేటా ఫ్రేమ్. చూడండి, సో ఇంత డేటాని మనం టైప్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ అన్నెసరీ టైం. ఓకే, ఇంత టైప్ చేయాల్సిన పనే లేదు అసలు ఫస్ట్, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫంక్షన్స్ని మనం వాడుకోవాలి. ఓకే, ఎన్పి డాట్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్. ఓకే, ఇప్పటివరకు ఏంది, రేంజ్ ఫంక్షన్ వాడుతున్నాము. రేంజ్ ఫంక్షన్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందండి, రేంజ్ ఫంక్షన్ వాడితే మనకు సీరియల్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సీరియల్గా జనరేట్ అవుతుంది, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ సీరియల్. ఓకే, అంటే మనకేం కావాలి, డైమెన్షనల్ డేటా కావాలి. ఓకే, రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఇస్తుందండి, సింగిల్ కాలమ్ డేటా ఇస్తుంది. అవునా? రేంజ్ కూడా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇస్తుందా? సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందండి. 1 డైమెన్షనల్ డేటా రేంజ్ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ మ్యాట్రిక్స్ డేటా. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ ఆర్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఫార్మాట్లో డేటా ఇస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ దేనికైనా మీరు నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, దేనికైనా మీరు నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ చేంజ్ వాటి కాలమ్ నేమ్స్ని ఇలా రాసుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద నేమ్స్. ఓకే,
ఇక్కడ చూడండి బ్యాంగ్ అని ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమని ప్రింట్ చేసినాం, బ్యాంగ్ అని ప్రింట్ చేసాం. బట్ బ్యాంగ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు, అది మీకు నాకు తెలుసు. ఓకే, బ్యాంగ్ అంటే బెంగళూరు అని మీకు నాకు తెలుస్తుంది. సపోజ్ వి గివెన్ టు యూఎస్. ఓకే, మన డాటా యూఎస్కి ఇచ్చాము, వాళ్ళకి బ్యాంగ్ అంటే ఏమని తెలుస్తుందండి. ఓకే, హైదరాబాద్ హెచ్వైడి, నాట్ ఈవెన్ హైదరాబాద్, హెచ్వైడి అనే ఒక స్టేట్, ఐ మీన్ ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఢిల్లీ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది, బ్యాంగ్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది, చెన్నై అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది అని అనుకుంటారు. సో to update the names or column names, so you can directly write whatever you want. Okay, ఇక్కడ చూడండి హైదరాబాద్ రాసాము, ఢిల్లీ, ఇవన్ ఢిల్లీ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ as a capital, చెన్నైలో కూడా సిని క్యాపిటల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, కాలం నేమ్స్ అన్నవి మారిపోతాయి. whenever you want to update the column names, you need to give a column names like this. ఓకే, డాట్ కాలమ్స్ మెథడ్ ద్వారా మనము కాలమ్స్ రీడ్ చేయొచ్చండి. ఓకే, డాట్ కాలమ్స్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ని రీడ్ చేయొచ్చు. చూడండి, డిఎఫ్ డాట్ కాలమ్స్, డిఎఫ్ డాట్ కాలమ్స్. ఓకే, నౌ వచ్చేయండి కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో. హైదరాబాద్ ఉంది, ఢిల్లీ ఉంది, బెంగళూరు ఉంది, చెన్నై ఉంది, డి టైప్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాలమ్స్. ఓకే, సో డేటాను రీడ్ చేయాలంటే డేటా ఫ్రేమ్ ద్వారా రీడ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ స్పెషల్గా కాలమ్స్ రీడ్ చేయాలనుకుంటే డిఎఫ్ డాట్ కాలమ్స్ వాడితే మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో అలా కాకుండా జనరేట్ చేయడం కాకుండా మన దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని కొంచెం మాడిఫై చేయాలి అని అనుకుంటే రెండు డేటాస్ని, అంటే రోస్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని, కాలమ్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు ఇలా రాసుకొని, ఓకే, దాన్ని డేటా ఫ్రేమ్కి ఇవ్వచ్చండి. ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి, కార్స్ పర్ క్యాపిటల్, ఓకే, కంట్రీ, ఏ కంట్రీలో ఎన్ని ఉన్నాయి, డ్రైవర్స్ రైట్. ఓకే, డ్రైవ్స్ రైట్ అంటే ఏ పక్కకు నడుపుతారు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కంట్రీస్లో ఏముంటుందండి, డ్రైవ్స్ రైట్ సైడ్ డ్రైవింగ్ ఉంటుంది. మన కంట్రీలో ఎట్ సైడ్ అండి, లెఫ్ట్ సైడా రైట్ సైడా డ్రైవింగ్? మన దాంట్లో డ్రైవింగ్ ఎట్ సైడ్ అండి. ఇక్కడ చూసి చెప్తారన్నా కూడా చెప్పొచ్చు మీరు, రైట్ సైడ్ ఫాల్స్ అని ఉంది. మనది రైట్ సైడ్ ఉంటుందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ అన్న. మన లెఫ్ట్ సైడా? డ్రైవర్ సీట్ ఎటు ఉంటుందండి? రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో సరే మీరు ఎట్లా అనుకున్నా నో ఇష్యూ. డ్రైవింగ్ మన దాంట్లో ఓకే. ఎనీవే ఇండియా డ్రైవింగ్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, యూఎస్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఇది ఎక్కడదండి మనది? ఇండియానేనా? మంది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. బ్రిటిష్ ఎంపైర్ అంటున్నా. మంది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. వెయిట్ ఆస్ట్రేలియా, యూఎస్ఏ అన్ని డ్రైవింగ్ సైడ్. ఓకే, ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఓకే, ఇది రోడ్ బట్టి ఇచ్చాడు. ఓకే, రోడ్ తీసుకున్నాం మనం, ఎందుకు లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తాము? లెఫ్ట్ సైడ్లో వెళ్తామా? ఓకే, ఎక్కడ వెళ్తున్నాము అనుకో, ఇటు వెళ్తాము. ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, డ్రైవర్ సీట్ రైట్ సైడ్ ఉంటుందండి, డ్రైవింగ్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తాం. ఓకే, అంతే కదా. డ్రైవర్ సీట్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, బట్ డ్రైవింగ్ అంటే రోడ్డు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. మనం వెళ్ళే రోడ్లో ఎటు సైడ్ వెళ్తాం? లెఫ్ట్లో వెళ్తాం మనం. కరెక్ట్ కదా. ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సరే, ఏ కంట్రీలో ఏముంది అనేది నేను క్లారిటీగా చూసి ఏ వాల్యూలో ట్రూ ఫాల్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయా. ఓకే, ఇది మనకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది కూడా, ఈ నెంబర్స్ కూడా ఏం కరెక్ట్ నెంబర్స్ కాదండి, ర్యాండమ్గా యాడ్ చేసిందే. కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా ఒకటి యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి యాడ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 180 యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఐ టైప్డ్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ కాపీ పేస్టెడ్.
ఓకే. సో నాకేమొచ్చాయండి, మూడు లిస్ట్ వచ్చాయి. సో మూడు లిస్ట్ని నేను ఇలా రాసుకున్నాను డిక్షనరీలోకి. ఓకే, కార్స్ పర్ క్యాపిటల్, ఓకే, కంట్రీ, తర్వాత డ్రైవ్ రైట్ అని చెప్పేసి మూడు కాలం కీస్ నేమ్స్ తీసుకొని వాల్యూస్ కూడా సిమిలర్గా అవే పెట్టుకున్నాను. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఓకే, డిక్షనరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఇలా వచ్చిందండి. ఇదొక కాలము, ఇదొక కాలము, ఇదొక నాట్ కాలం, ఇదొక కీ, ఇదొక కీ, ఇదొక కీ, మూడు కీస్ వచ్చాయి, ఒకటి వాల్యూస్ వచ్చాయి. సో ఇది ఒకటి ఎందుకు ఇంత ప్రింట్ అయింది అని అంటే సైడ్కి రాలేక ఇది క్రిందికి ప్రింట్ అయింది, బట్ నో ఇష్యూ. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ డేటా ఫ్రేమ్. డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలండి, డిక్షనరీ ఉంటే డిక్షనరీ నుంచి మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ డిక్షనరీ కంటే ముందు మీకు ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే, మన దాంట్లో జేసన్ ఫార్మాట్, ఓకే, మన దాంట్లో జేసన్ ఫార్మాట్, జస్ట్ అ మినిట్. హలో, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఉన్నాను, ఒక 12 నిమిషాలు ఆగి కానీ. సో డేటా ఫ్రేమ్ మన డిక్షనరీ నేమ్. ఓకే, దీనికంటే ముందు ఏంటి, జేసన్ ఫార్మాట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి, జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ డిక్షనరీ, మోస్ట్లీ అవర్ డిక్షనరీ. ఓకే, సేమ్ ఉంటుందండి, దాంట్లో పెద్ద తేడా ఏముండదు, కొంచెం ఆ లిస్ట్ ఫార్మాట్స్ ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే ఉండొచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్స్ లైక్ అవర్ డిక్షనరీ. సో ఎప్పుడైనా డాటా ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ దే విల్ గివ్ ఇన్ అ జేసన్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఒక్కోసారి డేటా జేసన్ ఫార్మాట్లో వస్తుందండి. ఇంటర్నెట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా, ఓకే, ఇంటర్నెట్ మీద మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా దే విల్ కీప్ ఇన్ జేసన్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఓకే. ఇంటర్నెట్లో ఎలా పెడతారండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటాని జేసన్ ఫార్మాట్లో ఉంచుతారు. క్లియర్ కదా? యా అన్న. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మనం ఏమని ఇచ్చాము, కార్స్ పర్ క్యాపిటా. ఓకే, దిస్ ఇస్ పర్ క్యాపిటా అంటే ఎన్ని ఉండవచ్చు మినిమం. ఓకే, కంట్రీ ఏంటి, డ్రైవింగ్ సీట్ ఎట్ సైడ్, లేదు డ్రైవ్స్ ఎట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ డ్రైవ్స్ నాట్ డ్రైవర్ సీట్. ఓకే, డ్రైవర్ సీట్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుందని కాదు, ఇది డ్రైవ్స్ ఎట్ సైడ్. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఓన్ డేటాని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అలా కాకుండా మనం ఒకవేళ డేటా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక ఎక్సెల్ షీటో లేకపోతే ఒక సిఎస్వి ఫైల్ ఇచ్చారు, ఎలా తీసుకోవాలి. సో ఐ విల్ షో యూ సమ్ వన్ మోర్ వెబ్సైట్స్ టు డౌన్లోడ్ ట్రయల్ డేటా ఆర్ జనరల్ డేటా, ఆర్ మీరు ఎలా అనుకున్నా పర్లేదు. మీరు డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే యాహూ ఫినాన్స్. ఓకే, యాహూ ఫినాన్స్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందండి, ఫినాన్స్. మనకి ఇక్కడ మొత్తము మార్కెట్కి సంబంధించింది డేటా ఈజీగా దొరికిపోతుంది. ఓకే, సో ఇందులోకి వెళ్ళాక హిస్టారికల్ డేటా అనే ఒక కాలం ఉంటుంది, మై పోర్ట్ఫోలియో. ఓకే, ఎనీవే యూ కెన్ చెక్ మార్కెట్స్. Yahoo Finance historical data.
లేకపోతే మీరు ఇలా సింపుల్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేసుకున్నానండి, ఏదో ఒక డేటా తీసుకుంటున్నా. సో క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకుందాం. ఓకే, క్రూడ్ ఆయిల్ని క్లిక్ చేస్తున్నా. యాహూ ఫినాన్స్ కొట్టేయండి గూగుల్లో. యాహూ ఫినాన్స్ కొట్టాక మీకు ఏదో ఒక డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నాకు ఇలాగా డేటా వచ్చింది. సో ఇదేంటండి, ఇది ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంత హైక్ అయింది ఎంత డౌన్ అయింది అని చెప్పేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఓకే, ప్రతి దాన్ని మనకి ఇక్కడ మార్కెట్లో చూడొచ్చండి. యాహూ ఫినాన్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. మీరు ఒకవేళ స్టాక్ సైడ్ కానీ ఫినాన్స్ సైడ్ కానీ వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు వాచ్ దిస్. ఓకే, మీరు నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, 1 డే డేటా. దిస్ ఈజ్ అ 1 డే డేటా. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే చూపిస్తుందో 1 డే. అలాగే 5 డేస్ డేటా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ 5 డేస్ డేటా. 5 డేస్లో రెడ్ ఉంది అని అంటే ఇట్ ఫాల్ అండ్ డౌన్. ఓకే, ఇది కొంచెం పడిపోయింది అని. 3 మంత్స్ డేటా. 3M మీన్స్ 3 మంత్స్ డేటా. సో 3 మంత్స్లో కూడా ఇది ఏమైంది, లిటిల్ రైజ్ అయింది. కొంచెం ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో రైజ్ అయింది. బట్ ఓవరాల్గా రెడ్ ఇచ్చిండు అని అంటే అంత సెట్ కాలేదన్నమాట. నెక్స్ట్ 6 మంత్స్. ఓకే, 6 మంత్స్లో ఇక్కడ మాత్రం ఘోరంగా డౌన్ ఫాల్ అయింది. అలా డౌన్ ఫాల్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్. ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం పర్లేదు, బాగా వచ్చింది. కట్ ఆఫ్ కంటే అదే 3 మంత్స్ బ్యాక్ ఉన్న దానికంటే 3 మంత్స్ తర్వాత ఉన్న డేటా ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయింది అనమాట. ఓకే, 6 మంత్స్ చూస్తున్నాం కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 ఇయర్. 1 ఇయర్లో మాత్రం మీరు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇది పెరిగిందండి. ఓకే, 1 ఇయర్లో ఏమైందండి, 1 ఇయర్లో మాత్రం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే పెరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్. సో 5 ఇయర్స్ ఒకవేళ మీరు 5 ఇయర్స్ అనుకొని పెట్టేస్తే, ఐ మీన్ మీ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి గుడ్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఓవరాల్గా అయితే గ్రీన్లో ఉంది అని అంటే 5 ఇయర్స్కి బాగుంది అని మీనింగ్. సో ఇలాగా మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా, అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ ఫినాన్స్, యాహూ ఫినాన్స్లో ఏదైతే మీకు కావాలనుకుంటారో దాన్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు, దాని మీద పెట్టచ్చు. మనం క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాము. క్రూడ్ ఆయిల్లో హిస్టారికల్ డేటా అని ఉంటుంది. సో హిస్టారికల్ డేటా అంటే ఏంటి అంటే 1 ఇయర్కి కంప్లీట్ డేటాని మనకి ఇస్తారనమాట. ఏముంది, ఏ రోజు ఎంత పెరిగింది ఎంత తగ్గింది. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ అనాలిసిస్ పర్పస్, దే గివెన్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే, 1 ఇయర్ ఉంటుందండి. సో April 19, 2023 నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ వరకు ఉంటుందండి. ఓకే, April 19, 2024 నిన్నటి వరకు ఉంది. గాట్ ఇట్ కదా. మళ్ళీ రేపు ఈ కింది వెళ్ళిపోతుంది, ఈ పైన ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ తీసేసినట్టున్నాడే, జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, హిస్టారికల్ ప్రైసెస్, నో, డైలీ. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఇయర్స్ కూడా పెట్టుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, బట్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ డిలీటెడ్. ఓకే, కాపీ కూడా కావట్లేదు. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉండే, మేబీ వెబ్సైట్ ది చేంజ్డ్, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ డేటా కావాలి అంటే ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ఆల్సో. ఓకే, సమ్మరీ. ఓకే, ఎనీవే వీడు తీసేసినట్టున్నాడు, బట్ నో ప్రాబ్లం. ప్రీవియస్గా ఏంటి అంటే, ప్రీవియస్గా ఇక్కడ చాలా డౌన్లోడ్ బటన్ ఉండేదండి, డౌన్లోడ్ చేసుకునేలాగా. ఆర్ జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్, ఐ విల్ ట్రై. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉందా లేదా అనేది ఇంకొకసారి చూద్దాం. లాగిన్ చేస్తే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడా.
Okay, just give me a second. So download option even after logging also they not given, but still I will give you one more way. Okay, go to Yahoo Finance, enter code into search field, search code, click on historical data, select a time period, data show and frequency, code the data will refresh automatically, use data offline, click download. Okay, okay, I'm done madam, but I need download రాలే కదా, this is not giving a route, ఇదే ఇవ్వట్లేదా, ఏది కూడా ఇవ్వట్లేదా, హిస్టారికల్ డాటా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఇచ్చి, సో దానికి ఒక్కదానికి ఎందుకో ఇవ్వలేదు, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. సో నాకు ఏమవుతుందండి, నాకు ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ARM-CSV. ARM-CSV అనే ఫైల్ నాకు ఏమైందండి, డౌన్లోడ్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ARM-CSV ఫైల్. నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, మీ ఫోల్డర్కి మూవ్ చేస్తున్నా. సో కట్, గో టు డేటా, ఓకే, గో టు పైథాన్, స్టూడెంట్స్, బ్యాచ్ 12, ఓకే, డేటా సైన్స్లో. ఓకే, ఆల్రెడీ మా దగ్గర నెట్ఫ్లిక్స్ టైటిల్ కూడా ఉంది. ఓకే, నెట్ఫ్లిక్స్ టైటిల్ కూడా ఉంది, మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ టైటిల్ని కూడా డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు. బట్ ఎనీవే, సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే డేటాని ఇద్దాం అనుకున్నారో ఆ డేటాని అప్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, ఏదైతే డేటా ఇద్దాం అనుకున్నారో ఆ డేటాని అప్లోడ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఒక శాంపుల్ డేటా ఉంది. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్ గైస్.
ఎస్ సారీ ఎస్. ఓకే. సో ఇక్కడ బీటీసీ యూఎస్డి అని చెప్పేసి ఒక సిఎస్వి ఫైల్ తీసుకున్నాము. ఆ సిఎస్వి ఫైల్ని ఓకే డాటా మిస్సింగ్. ఓకే. సో బెటర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసిన దాన్ని మనం అక్కడ నుంచి చూద్దాము. సో ఆల్రెడీ స్పైడర్ మన దాంట్లో ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి సో న్యూ పేజ్. ఓకే. డైరెక్ట్గా పాండాస్ రాదు కాబట్టి ఇంపోర్ట్ పాండాస్. ఓకే. ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడి. ఓకే. పీడి ఎందుకండి అలియాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ మనము మీ దాంట్లో ఏఆర్ఎం నెట్ఫ్లిక్స్ టైటిల్స్ తీసుకుందాము. సో నెట్ఫ్లిక్స్ టైటిల్ విల్ బి గుడ్. సో before that I will copy this path, control A, control C, okay, paste that, okay, then after Netflix, okay, control ఓకే నెట్ఫ్లిక్స్ డాట్ టైటిల్స్ అదేం ఫైల్ అండి, సిఎస్వి ఫైలా. ఓకే డాట్ సిఎస్వి. ఓకే దిస్ ఇస్ ద సిఎస్వి ఫైల్. ఓకే ఇదే మనకు అక్కడ రావాలి అని అనుకోండి, అక్కడ కూడా మనం దీన్ని తెప్పేయచ్చు. ఎలాగా అంటే గూగుల్ డ్రైవ్లోకి అప్లోడ్ చేసుకొని ఆ డ్రైవ్ లింక్ ఇవ్వాలి మనం. సో ఇక్కడ చూడండి ఓఎస్ ఎర్రర్ అంటుంది, ఓఎస్ కెనాట్ హ్యాండిల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అనింది. సో ఎప్పుడైనా ఇలా ఉంటే తీసుకోదండి, యూ నీడ్ టు గివ్ లైక్ దిస్. ఓకే నౌ ఇట్ విల్ బి ఫైన్. సో మనకి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కూడా మనం దాన్ని ప్రింట్ చేసి చూడాలి కదా. కార్స్ ఓకే ఎనీవే నెట్ఫ్లిక్స్ మూవీస్ డిఎఫ్ అని రాస్తున్నా. సో కార్స్ డిఎఫ్ ఎందుకు, ఇంకా మూవీస్ అండర్ స్కోర్ డిఎఫ్. ఓకే వాట్ ఈస్ మై డిఎఫ్, మూవీస్ అండర్ స్కోర్ డిఎఫ్. సో డిఎఫ్ అవసరం లేదు, డిఎఫ్. ఓకే movies df. So now save this, execute. ఓకే మనం ఏం చూస్తున్నాం, డేటా సైన్స్లో మూవ్ పాండాస్ టెస్ట్. సో చూడండి నాకేమొచ్చింది, డేటా వచ్చింది. బట్ ఎందుకు ఇందులో చూడము, ఎందుకు మనం అందులోనే చూస్తున్నాము అని అంటే దిస్ విల్ నాట్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే ఇది అంత డేటాను కూడా డిస్ప్లే చేయలేదు. ఎనీవే జూపిటర్ నోట్బుక్ కూడా అంత డేటాను డిస్ప్లే చేయదండి. నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ 4, 5 లాస్ట్కు ఇన్ఫర్మేషన్ నంబర్స్ లాంటిది ఉంటే 10 కాలమ్స్ 20 కాలమ్స్ లాస్ట్కి చూపిస్తుంది. కానీ 100 కాలమ్స్ 200 కాలమ్స్ ఉంటే మీకు పూర్తి డేటా ఎట్ ఎ టైం చూపెట్టదండి, మీరు స్క్రోల్ చేసుకోవాల్సిందే. సో ఇక్కడ ఈవెన్ స్క్రోల్ ఆప్షన్ కూడా ఉండదు అనమాట మనకు. అందుకోసం అని స్పైడర్లో మనము ఇది రన్ చేయం పాండాస్. సో ఇఫ్ వీఆర్ కన్ఫర్మ్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, మనకు తెలుసు మనకి ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ రీడ్ ఇన్ స్పైడర్. ఓకే ఐఎమ్ నాట్ డినయింగ్ ఆన్ దట్. నేను ఇంతకుముందు ప్రాజెక్ట్ మొత్తము స్పైడర్లోనే చేశాను, మా ప్రీవియస్ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్. సో అక్కడ నాకు తెలుసు ఏమేం కాలమ్స్ వాడాలి, ఏ కాలమ్స్ రీడ్ చేసుకోవాలి అని నాకు పూర్తిగా తెలుసు. సో ఐ యూజ్డ్ దట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే యాజ్ అ బిగినర్ లెవెల్లో యూ యూజ్ కొలాబ్ ఓన్లీ. కొలాబ్ కాకపోతే జూపిటర్ నోట్బుక్ వాడండి. సో ఎనీవే ఐ నాట్ గివెన్ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇంట్రడక్షన్ రైట్. సో జూపిటర్ నోట్బుక్ విల్ సీ నో. ఓకే జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇప్పుడు చూద్దాము. జూపిటర్ నోట్బుక్ ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పుడైతే అనాకొండా ఇన్స్టాల్ చేశారో, ఓకే ఎప్పుడైతే మీరు అనాకొండా ఇన్స్టాల్ చేశారో అప్పుడే మీకు జూపిటర్ నోట్బుక్ కూడా వస్తుందండి. గైస్ ఈజ్ ఐ మోడబుల్? యా అన్న.
ఓకే, జూపిటర్ నోట్బుక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందు ఇలాంటి ఒక విండో వస్తుందండి. దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే మీకు జూపిటర్ నోట్బుక్ వెళ్ళిపోతుంది. సో డోంట్ క్లోజ్ దట్ విండో. దిస్ ఇస్ ద జూపిటర్ నోట్బుక్. సో ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్లో ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనం బ్యాచ్ క్రియేట్ చేసామా, ఇప్పటివరకు క్రియేట్ చేయలేదా? ఓకే, నో ఇష్యూ. సో జూపిటర్ నోట్బుక్ ఏంటి అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ కొలాబ్. సో కొలాబ్ లాంటిదే, సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. జూపిటర్ నోట్బుక్లో డేటా సైన్స్ని కొంచెం ఈజీగా చేయొచ్చు, ఈవెన్ పైథాన్ కూడా ఈజీగానే చేయొచ్చు. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూ ఫోల్డర్. ఇది మన లోకల్ అండి. న్యూ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేశాక అన్టైటిల్డ్ ఫోల్డర్ అని వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి పైకి వచ్చిన తర్వాత రీనేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ రీనేమ్లో నేను పైథాన్ బ్యాచ్ 12 అని ఇస్తున్నా. ఓకే, బ్యాచ్ 12. సో నాకేమొచ్చిందండి, పైథాన్ బ్యాచ్ 12 అని ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ఫోల్డర్. సో ఇందులో నాకు ఏం నోట్బుక్స్ లేవు. సో నోట్బుక్ ఇండైరెక్ట్లీ న్యూ ఫైల్ అనమాట. సో ఇక నేనేం చేస్తున్నా, పైథాన్ 3 క్లిక్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ టైటిల్ ఏమని పెట్టుకుంటున్నా అంటే పాండాస్ అని పెట్టుకుంటాను, పాండాస్ అండర్స్కోర్ టెస్ట్. ఓకే, నా టైటిల్ ఏంటంటే పాండాస్ టెస్ట్. సో ఇక్కడ మీకు అన్ని బటన్స్ ఉన్నాయి, ఏంటి అన్న చూద్దాం ఆ బటన్స్ అన్ని, తర్వాత మనం పాండాస్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ టెస్టింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ టెస్టింగ్ 1 అని రాస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ రన్ బటన్ అంటే ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. సో ఈ పర్టికులర్ దాన్ని షెల్ అని కానీ కమాండ్ అని కానీ అంటాము. ఇది అవుట్పుట్ ఏరియా. ఇదేంటండి, ఇది అవుట్పుట్ ఏరియా. దీన్ని షెల్ అని కొంతమంది అంటారు, కమాండ్ అని కొంతమంది అంటారు. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, బెటర్ గో విత్ కమాండ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ 2 రాసుకుంటున్నా. ఓకే, 2 రాసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక సర్టెన్ టైం తర్వాత మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే 2 షుడ్ బి 1, 1 షుడ్ బి 2. ఓకే, 1 షుడ్ బి 2 అండ్ 2 షుడ్ బి 1 అని వచ్చింది. ఓకే, లేదు అంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావాలి అని అంటే ఇలా చేస్తా. ఓకే, దిస్ విల్ బి 2, దిస్ విల్ బి 1. ఓకే, బట్ 1 పైన ఉండాలి కదా, 1 పైన ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఓకే, దీన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే 1 ఎప్పుడైనా పైన ఉండాలి కదా, రన్ బటన్ కొడితే ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, స్టాప్ అంటే ఆగిపోతుంది. చాలా పెద్ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు మీరు వద్దు అని అనుకుంటే యూ కెన్ మూవ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్ యారో డౌన్ యారో 2 ఉన్నాయి. అప్ యారో ఏంటి అంటే మీరు క్లిక్ చేసిన కమాండ్, ఇది ఇప్పుడు దీనికి హైలైట్ ఉందండి, గ్రీన్ కలర్ దీనికి ఉంది అని అంటే దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫైన్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ షెల్ అని. ఓకే, బ్లూ కలర్ ఉంది అంటే ఇంకా ఏం ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అని. ఓకే, ఇంకా ఏం ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అని. సో ఎనీవే, సో గ్రీన్ కలర్ ఉంది అంటే పర్టికులర్ షెల్ అని. స్టార్ మార్క్ ఎప్పుడైతే మీకు వస్తుందో, ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వస్తుందండి, స్టార్ మార్క్ వస్తే దట్ ఈజ్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్. ఓకే, 0 to 100 రాస్తున్నా. ఓకే, ఆ స్టార్ మార్క్ చూపెట్టడం కోసం మాత్రమే. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే, ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, ఓకే, ఇంకా పెట్టేస్తున్నా. చూడండి స్టార్ మార్క్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో లేకపోతే ఇంత నెంబర్ పెట్టేస్తాను. స్టార్ మార్క్ కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు. సో అలా స్టార్ మార్క్ ఉంది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంకా నడుస్తుంది అని. అండ్ ఇక్కడ మ్యాక్స్ డెప్త్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. సో మీరు ఎంత పెద్ద అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసినా అవుట్పుట్ ప్రింట్ కాదు, మ్యాక్స్ డెప్త్ రీచ్ అయిన తర్వాత అది ఆగిపోతుంది అనమాట. సో మ్యాక్స్ డెప్త్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మ్యాక్స్ డెప్త్కి రీచ్ అయిన తర్వాత అది ఆగిపోతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యువర్ కర్సర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, యూ వాంట్ టు స్టాప్, యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. ఓకే, స్టాప్. ఓకే, మీరు క్లిక్ చేసి స్టాప్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టాప్. ఓకే, సో అది ఇంకా స్టాప్ కావట్లేదు, విల్ సీ నౌ. ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా, ఇంకొక కమాండ్ వస్తుంది అనమాట. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రెస్సింగ్ ప్లస్ బటన్. ఓకే, ప్లస్ బటన్ అంటే మీకు ఇంకొక కమాండ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైతే మీకు ఆల్రెడీ ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉందో సెకండ్ కమాండ్ రన్ కాదండి.
బట్ అదే మీకు డాటా బ్రిక్స్ అని ఉంటుంది. డాటా బ్రిక్స్లో మాత్రం ఇండివిజువల్గా రన్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, అది ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఈస్ yet another yet another test అని ఇంకోటి రాస్తున్నా. అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూషన్ దాని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. నవ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్. ఓకే ఓకే, ఒకటి ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో దాన్ని చూడలేమండి. సో మోస్ట్లీ ద ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ జూపిటర్ నోట్బుక్లో అయితే అలా లేదు. మేబీ లేటెస్ట్ వర్షన్లో నేను ట్రై చేయలేదు. ఓకే, సో ఎనీవే ఇట్ విల్ బి ఫైన్. తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవాలి అని అనుకున్నారు, ఓకే, మధ్యలో మధ్యలో మీరు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవాలి అని అనుకుంటే, హియర్ యు నీడ్ టు రైట్ కోడ్. ఓకే, కోడ్ అంటే కోడ్ రాస్తుంది. మార్క్ డౌన్ లాంగ్వేజ్ అని అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అంటే లాంగ్వేజ్ అండి. హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అని అంటే మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవచ్చు. ఇండైరెక్ట్ కామెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను రాసుకున్నాను మార్క్ డౌన్ అంటే HTML. మార్క్ డౌన్ అంటే HTML మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని అక్కడ అంటాం కదా, ఇక్కడ మనం మార్క్ డౌన్ లాంగ్వేజ్ అని పెట్టారు. హైపర్ టెక్స్ట్ అదే కదా, హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్. హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్, అవును అవును, హైపర్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మార్క్ డౌన్ అని పెట్టారు. ఓకే సిస్టమ్ గాట్ హ్యాంగ్డ్. జస్ట్ a second. ఓకే Okay, give me a second. I will exit from this page and I will join. Where is my mouse? System got hanged actually. సో జనరల్గా అయితే ఏంటి అని అంటే పాండాస్ లైబ్రరీస్ ఇక్కడ నుంచి కంపైల్ చేయడం వల్ల మనం డేటా ఫ్రేమ్ని ఫుల్గా చూడొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్.
ఇక్కడ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఓకే అంటే డేటా ఫ్రేమ్ని ఈజీగా చూడగలుగుతాం. అంతకుమించి అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు ఇంటర్ నోట్బుక్కి. కాకపోతే ఇంకా కొంచెం లిటిల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఆ స్టెప్ ఏంటి, ఆ స్టెప్ మీనింగ్ ఏంటి అన్నది మనం క్లియర్ కట్గా రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, కొలాబ్లో ఓకే ఎలాగైతే or Jupyter notebook copied from Colab. So anyway, my system got hanged. You are able to hear me or not? నాది అప్పుడప్పుడు కట్ అవుతుందన్న వాయిస్ Okay, నా system hang అయిందండి. What we can do? Uh, yeah. We will stop the session here. Okay, మనం ఇక్కడ ఆపేద్దాం ఎందుకంటే సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయింది నాది. సో వీల్ కంటిన్యూ ఇన్ ది ఈవినింగ్. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ. You can drop out. I will try something on this one. ఓకే. Guys, you can drop out.